أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. كلام قديم لا يمل سماعه تنزه عن قولي وفعلي ونياتي به أستغفي من كل داء ونوره ذليل لقلبي عند جاري وغيراتي فيا ربي متعني بسر حروفه ونوّر به قلبي وسمعي ومقلتي وسهل علي حفظه ثم درسه بجاه النبي والآل ثم الصحابة قرآننا من معجزات المصطفى محمدا أجلها نفعا على أمته مسرمدا أجلها نفعا على أمته مسرمدا طوبى لمن يحفظه دنيا وأخرى أبدا وكيف لا إذا يموت جسمه لن يفسدا وكيف لا إذا يموت جسمه لن يفسدا يا رب نوّر قلبنا بنور القرآن الجلال وافتح لنا بدرس أو قراءة ترتلا وافتح لنا بدرس أو قراءة ترتلا يا فتاه يا عليم افتح لنا بابنا بالقرآن العظيم نصر من الله وفتح قريب وبشر المؤمنين اللهم نور بكتابك بصري وأطلق به لساني واشرح به صدري واستعمل به جسدي بحولك وقوتك فإنه لا حول ولا قوة إلا بك وإنه لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم اللهم ارزقنا فهم النبيين وحفظ المرسلين وإلحام الملائكة المقربين برحمتك يا أرحم الراحمين بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين رب اغفر لنا ولوالدينا آمين. Dua 13:36. Dua 13.
Bismillahirrahmanirrahim. Qul وما كان هذا القرآن أن يفترى من دون الله ولكن تصديق الذي بين يديه الكتاب لا ريب فيه من رب العالمين. أم يقولون افتراه قل فأتوا بسورة مثله وادعوا من استطعتم من دون الله إن كنتم صادقين بل كذبوا بما لم يحيطوا بعلمه ولما يأتهم تأويله كذلك كذب الذين من قبلهم فانظر كيف كان عاقبة الظالمين. ومنهم من يؤمن به ومنهم من لا يؤمن به وربك أعلم بالمفسدين. وإن كذبوك فقل لي عملي ولكم عملكم أنتم بريئون مما أعمل وأنا بريء مما تعملون. ومنهم من يستمعون إليك أفأنت تسمع الصم ولو كانوا لا يأكلون. ومنهم من ينظر إليك أفأنت تهدي العمي ولو كانوا لا يبصرون. إن الله لا يظلم الناس شيئا ولكن الناس أنفسهم يظلمون. ويوم يحشرهم كأن لم يلبثوا إلا ساعة من النهار يتعارفون بينهم قد خسر الذين كذبوا بلقاء الله وما كانوا مهتدين. وإما نرينك بعض الذي نعدهم أو نتوفينك فإلينا مرجعهم ثم الله شهيد على ما يفعلون. ولكل أمة رسول فإذا جاء رسولهم قضي بينهم بالقسط وهم لا يظلمون. ويقولون متى هذا الوعد إن كنتم صادقين قل لا أملك لنفسي ضرا ولا نفعا إلا ما شاء الله لكل أمة أجل إذا جاء أجلهم فلا يستأخرون ساعة ولا يستقدمون. صدق الله العظيم. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi 'allamal insana ma lam ya'lam. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah. Mubdi'un nizamil alam wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh sayyidul arabi wal ajam. Allahumma salli wa sallim wa barik ala habibina wa syafi'ina wa qurrati a'yunina sayyidina Muhammad syafi'il anam wa ala alihi wa ashabihi ya nabi'il ulumi wal hikam amma ba'd. Janabal mukarramin, para alim, para kiai, wabil khusus akhinal karim Kiai Haji Muhammad Suhud beserta keluarga yang kami muliakan, juga kepada teman-teman santri pesantren Putri Usyangkil Quran yang berbahagia, yang tercinta dan yang saya banggakan. Segala pujaan dan pujian hanyalah milik Allah Azza wa Jalla yang telah melimpahkan segala nikmah, rahmah, taufik,
hidayah serta inayahnya, sehingga pada kesempatan malam hari ini kita masih dipertemukan kembali dalam ta'lim wa ta'alum, belajar bersama kita Fathul Qorib. Mudah-mudahan ilmu-ilmu yang kita pelajari bisa kita manfaatkan sehingga bisa menjadi bekal kita menghadap Sang Pencipta Allah Azza wa Jalla. Salawat dan salam mudah-mudahan senantiasa terlimpahkan kepada Habibina wa syafi'ina Rasulillah sallallahu alaihi wasallam, ila hadratin Nabil Mustafa Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa ashabihil kiram. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Thumma ila hadrati ikhwanihi minal anbiya'i wal mursalin wal awliya'il 'arifin wal 'ulama'il 'amilin والصديقين والشهداء والصالحين والصحابة والتابعين وجميع الملائكة المقربين خصوصا الشيخ عبد القادر الجيلاني وإلى حضرة كل ولي ووليات لله تعالى في مشارق الأرض ومغاربها برها وبحرها أينما كانوا وكان الكائن في علمه تعالى وحلت أرواحهم خصوصا الأولياء التسعة الذين بلغوا الدين ببلادنا الإندونيسيا وخصوصا جميع الأولياء في جبل الغربية وإلى حضرة أئمة المجتهدين ومقلدهم في الدين والفقهاء والمحدثين والقراء والمفسرين والمصنفين والمؤلفين ومشايخنا ومشايخ مشايخنا وأساتذنا أساتذنا خصوصا الشيخ محمد نواوي بن عمر الجوي وخصوصا أبا عبد الله محمد بن قاسم الشافعي وخصوصا الشيخ أبا سجع أحمد بن حسين بن أحمد الأشفياني وخصوصا الشيخ الإمام النووي مؤسس معهد الرياض وزوجته ووصلهما وفروعهما وتلاميذهما وإلى حضرة آبائنا وأمهاتنا وأجدادنا وجداتنا وإخواننا وأخواتنا وأعمامنا وعماتنا وأخوالنا وخالاتنا وأهل بدنا وبد آبائنا وذوي الحقوق علينا ولجميع المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات. Khususan mari kita sebutkan kedua orang tua kita masing-masing, baik yang masih ada ataupun yang sudah meninggalkan kita. Lahumul Fatihah.
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. Bismillahirrahmanirrahim. Faslun ay hadza faslun. Utawi iki iku ana fasal swiji. Fasal ini fi nawaqibil wudu'i ing dalem nerangaken pira-pira perkara kang ngrusakaken wudu. Di dalam menjelaskan perkara yang merusak wudu. Al-musammati kang den arani yang dinamakan aidon halih malih, yang dinamakan pula bi asbabil hadasi kelawan piro-piro sebabe hadas, dengan sebabnya hadas. Faslun fi nawaqibil wudu'i al-musammati aidom bi asbabil hadas. Fasal ini menjelaskan tentang perkara-perkara yang merusak wudu, yang dinamakan pula dengan sebabnya hadas. Ai bi asbabi yang tatang tahi biha muddatul wudu. Yang mana dengan perkara ini wudu itu sudah habis. Misalnya kita kentut, berarti wudu kita ini sudah habis. Kita sudah hadas. Waladzi lanutawi perkara, dan perkara yang wudu kang rusak, yang merusak ayu betilu tegese kang batalaken. Maksudnya yang membatalkan al wudu'a ing wudu, pada wudu iku khamsatu asya'a, 5 piro-piro swiji-wiji, ada 5 perkara. Waladzi yang kudu ayub tilul wudu'a khamsatu asya, perkara yang merusak atau membatalkan wudu itu ada 5. Ahaduha utawi salah swijine khamsah, yang pertama iku ma perkara kharaja kang metu apa ma, yang keluar min ahadis sabilaini, saking salah swijine dalan loro, dari salah satunya jalan 2. Ayil kubuli tegese dalan ngarep, maksudnya jalan depan, waduburi lan dalan buri, dan jalan belakang. Ahaduha ma kharaja min ahadis sabilaini ayil kubuli wadubur. Yang pertama adalah perkara yang keluar dari salah satu
dua jalan, dari salah satu dua jalan, yaitu kubul dan dubur. Ay khuruju syai'in kharaja yakinan. Dalam penjelasannya, keluarnya ini adalah kita memang benar-benar yakin, yakin sudah keluar, yakin sudah kentut misalnya. Jadi kalau masih ragu, batal enggak, keluar enggak, kentut enggak, berarti tidak kan kentut. Kalau masih ragu. Tapi kalau sudah yakin tadi ada sesuatu yang keluar, baik dari jalan depan atau belakang, berarti sudah batal. Mimutawaddiin saking wong kang wudu, dari orang yang wudu hayyin kang urip yang hidup, dari wudunya orang yang hidup. Jadi kalau yang keluar dari orang yang sudah mati, jenazah sudah diwuduin, ya, ternyata kentut misalnya, karena kembung akhirnya kentut jenazahnya, ataupun mengeluarkan kotoran, ini tidak batal. Kenapa? Karena sudah mati. Yang batal itu orang yang hidup, seperti kita kentut, keluar batunya misalnya, keluar cacingnya, wadihin kang pertelo, yang jelas laki-laki atau perempuannya. Beda dengan orang yang hungsa. Hungsa itu orang yang memiliki dua alat kelamin, waria, wanita, pria. Ini baru batal ketika keluar kedua-duanya. Jadi kalau satu alatnya yang keluar, ini belum batal. Baru kalau kedua-duanya keluar, alat kelamin laki-lakinya dan perempuannya keluar, mengeluarkan sesuatu, bukan keluar, maka batal. Tapi kalau salah satunya, maka tidak batal. Ini muqtadang kana iku kang den biasaaken anane opo al khoriju perkara kang metu, baik perkara yang keluar itu merupakan kebiasaan, sudah biasa keluar, dicontohkan kabaulin, koyo kencing, seperti kencing itu kan sudah biasa, sehari bisa 5 kali, bahkan ada yang sampai 10 kali. Wa ghaitin lan tinja, dan tinja kotoran. Onadiron utawa kang langka ataupun yang jarang keluar, ima la yuksiru wuquhu, itu suatu yang jarang terjadi.
Dicontohkan kadamin koyo getih, seperti halnya darah. Jadi keluar darahnya baik jalan depan ataupun jalan belakang itu membatalkan wudu. Walaupun jarang orang yang keluar darahnya. Wahasolan kerikil dan batu kerikil. Dan batu kerikil. Batu di sini sawaun in aqada minan najasah aula. Baik batu itu berasal dari perkara yang najis yang mengeras. Ini biasanya menjadi kencing batu. Seperti hanya WC itu kalau jarang dibersihkan itu kan berkerak gitu. Kayak batu-batu itu. Nah, sama halnya dengan kencing batu pun seperti itu. Jadi dari kencing yang mengendap akhirnya mengeras menjadi batu. Jadi bukan karena minum batu, enggak. Ini kalau keluar maka membatalkan wudu walaupun tidak bersamaan dengan kencing. Baik keluar dari depan ataupun dari belakang. Ataupun batu yang bukan dari perkara yang najis. Misalnya ada orang yang makan nasi, ternyata nasinya ada batunya sudah tertelan. Ternyata tiba-tiba keluar batunya. Ini batal. Ini najisan podogo kang najis kadhil amsilati koyo iki piro-piro contoh. Baik perkara itu najis seperti contoh-contoh ini: kencing, tinja, darah, ataupun batu kerikil yang tadi ditimbulkan dari kencing mengeras menjadi batu kerikil. Na'udzubillah. At-tahiran utawa kang suci, ataupun yang suci dicontohkan kadudin kaya ulat, cacing. Jadi cacing itu suci, tidak najis. Ilal mania angin mani, kecuali sperma. Jadi kalau sperma itu tidak membatalkan wudu. Al kharija kang metu apa mani bihtilamin sebab mimpi. Yang keluar sebab mimpi. Mim mutawaddiin saking wong kang wudu, mumakinin kang netepaken pantate sapa mutawadi, makadahu ingkang pelungguane mutawadi minal ardi saking bumi. Kecuali sperma yang keluar sebab mimpi. Sebab mimpi dari orang yang berwudu, yang menetapkan pantatnya pada bumi. Jadi ditempelkan seperti ini. Jadi tidurnya tidak terlentang. Tidak terlentang. Ataupun tidurnya tidak dengan berdiri misalnya. Tiba dia
mimpi sehingga keluar sperma, maka tidak batal. Ini. Fala yang kudu mongkorang batalaken opo khurujul mani, maka itu tidak membatalkan. Kenapa? Karena di annahu yujibul ghusla al-amu minal wudu. Karena mani itu sudah mewajibkan mandi yang itu lebih umum. Daripada wudu. Jadi karena sudah mewajibkan mandi sehingga tidak mewajibkan wudu, tapi wajib mandi bagi yang keluar mani. Wal muskilu lan utawi wong muskil dan orang muskil. Muskil itu alladzi lahu alatur rijal wa alatun nisa. Orang yang memiliki alat laki-laki dan alat perempuan, itu namanya muskil. Jadi tidak jelas mau dikatakan laki-laki kayak perempuan, dikatakan wanita dia tenaganya kuat, laki-laki. Dia punya dua alat kelamin, itu namanya muskil waria. Jadi bukan laki-laki yang menjelma jadi perempuan, bukan. Kan ada, saya punya teman itu dulunya di pesantren laki-laki, tapi sekarang punya salon menjadi perempuan. Ini saya juga kaget, ini itu atau bukan? Ternyata iya. Jadi ada laki-laki kemudian berdandan seperti perempuan, itu bukan muskil, itu punya alat laki-laki. Kalau yang muskil ini orang yang mempunyai dua alat kelamin. Iku innama yang kudu yang takidu angin pesine dadi batal apa wudune muskil bil khariji kelawan sebab perkara kang metu min farjaihi saking farji lorone muskil jami'an hale sekabiane. Jadi wal muskilu innama yang takidu wuduhu bil khariji min farjaihi jami'an. Orang yang muskil itu batal wudunya ketika keluar kedua alat kelaminnya, sebab ada perkara yang keluar dari dua alat kelaminnya. Jadi alat kelamin laki-laki juga kencing, alat perempuan juga kencing. Jadi kencing semuanya. Itu baru batal. Kalau baru satu itu belum batal. Wastani lanutawi kang kaping pindho niku annaumu, tidur. Yang kedua adalah tidur. Tidur juga nikmat. Jadi yang tidur ya jangan dibangunkan. Tidur itu nikmat. Bahkan katanya di akhir zaman kadang tidur itu merupakan ibadah. Kenapa? Karena banyak maksiat, sehingga kalau tidur malah lebih baik daripada kemana-mana berbuat maksiat ini. Ala khairi
hayatil mutamakini ingatase liyane tingkai wong kang netepaken pantate. Yang kedua adalah tidurnya orang yang tidak menetapkan pantatnya pada bumi. Biasanya tidurnya terlentang ini dengan memakai tengkuknya ini kayak bantal. Ini batal ini. Ataupun bersandar begini. Atau tidurnya miring misalnya. Atau dengan berdiri. Ini namanya tidur yang tidak menetapkan pantatnya. Kenapa batal? Karena dikhawatirkan ketika tidur ada sesuatu yang keluar, mungkin kentut dia nggak terasa. Tapi kalau menetapkan kan nggak keluar anginnya, ini. Sehingga nggak batal kalau ditempelkan ke lantai. Jadi tidak harus ke tanah, ya mungkin di atas kendaraan. Wa fi ba'di nusakhil matni lan iku ing dalem sebagiane pira-pira nuskhoi kitab matan, dan di dalam sebagian naskahnya kitab matan ziyadatu minal ardi utawi tambahan minal ardi. Jadi ada tambahan minal ardi. Jadi tidur yang tidak menempelkan pantatnya pada bumi. Ya, tidak harus bumi, bisa di lantai, bisa di papan, di atas kuda tidur misalnya, atas kendaraan. Bima adihi kelawan pelungguane mutawati. Jadi dalam sebagian naskahnya kitab matan ada tambahan minal ardi bimaq'adihi. Jadi redaksinya ada tambahan ini. Wal ardu lan utawi bumi kulaisat ora ono apa aret iku biqaidin kelawan qaid. Bumi itu bukan merupakan ketentuan. Jadi tidak harus ditempelkan ke bumi. Tadi saya jelaskan, bisa ditempelkan di papan, di lantai, di keramik, atau di bayang, atau di kendaraan. Tidak harus di bumi. Wa kharaja lan kejaba bil mutamakkini kelawan wong kang netepaken, dan dikecualikan dari orang yang menempelkan pantatnya pada bumi. Opo ma masalah launa malamun turus sapa wong kong idan haleh lungguh ghaira mutamakinin kang ora netepaken pantate. Maka dikecualikan permasalahan orang yang tidur yang tidak menetapkan pantatnya. Terus au nama to turu sapa wong qaiman hale wong kang ngadeg
ataupun orang yang tidur dengan berdiri. Jadi tidurnya berdiri. Dicualikan dari orang yang menetapkan pantatnya pada bumi adalah orang yang tidur dengan duduk seraya tidak menetapkan pantatnya, ataupun tidurnya berdiri. Apakah ada? Ada. Kadang sambil berdiri sampai jatuh ini, saking ngantuknya. O ala kofahu utawa ingatase tengkuke mutawati, ataupun tidur dengan tengkuknya ini, dengan tengkuknya, kuduknya ini. Nah, ini nama tidur dengan tengkuk ini, buat ini sandaran. Ini batal. Walau mutamakinan halik senejan netepaken pantate maring bumi, walaupun pantatnya ditempelkan ke bumi, tapi tidurnya dengan begini, punten, gini, dengan tengkuknya. Ini. Wasalisu lan utawi kaping telune iku zawalul akli, ilange akal. Yang ketiga adalah hilang akalnya. Ayil khulabatu tegese lindih alaihi ngatasi akal. Jadi yang ketiga adalah hilang akalnya. Maksudnya akalnya itu tertutupi bisa karin kelawan mendem, sebab mabuk, saking sakitnya panas sehingga nggak terasa mau lari mencari air, ataupun mabuk makan ganja, ini batal. Omarodin atau sebab sakit sehingga sampai akalnya hilang. Bihasu yakunu kal ikhma, sekira seperti halnya orang yang epilepsi. Kalau orang Jawa itu ayan, kena penyakit ayan atau epilepsi. Ojununin utawa edan ataupun gila. Jadi gila ini membatalkan wudu. O ikhmain utawa ayan, epilepsi, ini penyakit. Tiba-tiba di jalan itu jatuh, tersungkur, mutar-mutar. Ini ada teman saya dulu, tiba-tiba saja di jalan itu terjatuh, mulutnya mengeluarkan busa. Ini namanya penyakit ayan, epilepsi. Oh ghairi dzalika utawa liyane mengkono-mengkono sakarin dan lain sebagainya. Warabi'u lan utai kaping pate kulam surajuli, gepoke wong lanang almar'ata ing wong wadon al ajnabiyata kang liya, khairu mahramin kang sakliyane mahram, walau mayitatan halis senjan mayit. Yang keempat adalah menyentuhnya
laki-laki pada perempuan lain yang bukan mahramnya. Jadi bukan adiknya, bukan adik kandung. Jadi kalau adik anaknya paman, om, anaknya bibi, anaknya tante itu batal. Kenapa? Karena bukan mahram. Tapi kalau adiknya sendiri kandung itu enggak batal. Walaupun mayit. Jadi ada laki-laki memegang perempuan itu batal wudunya. Siapa yang batal? Laki-laki tadi. Tapi mayitnya tidak batal. Nih. Jadi mayitnya tidak batal. Nih. Ini perlu diperhatikan. Soalnya ada di sebagian daerah ketika jenazahnya perempuan, yang laki-laki dilarang untuk menyentuh, untuk mengangkat. Katanya nanti batal itu wudunya mayit. Akhirnya gak ada yang berani ngangkat. Padahal tidak batal. Yang batal itu yang mengangkat. Kalau mayitnya gak batal gak usah diwuduin. Wal muradu lan utai kang den karepaken birajuli kelawan wong lanang wal mar'ati lan wong wadon iku zakarun. Wong lanang wa ungsa lan wong wadon balagha kang wis tumeka sapa zakarun wa ungsa hadas syahwati ing pelanggarane syahwat urfan ing dalem urfe. Yang dimaksud dengan laki-laki dan perempuan yang membatalkan wudhu adalah laki-laki dan perempuan yang sudah sampai batas syahwat secara umum. Jadi kalau dipandang itu sudah ada perasaan, ada ser-sernya misalnya. Sudah memberikan syahwat itu batal. Kalau masih bayi kecil, masih bayi setahun, 2 tahun, 4 tahunan belum. Sudah 5 tahun misalnya, sudah ada rasa syahwat misalnya 6 tahun, 7 tahun. Wal muradu lan uti kang den karepaken iku man wong haruma kang haram apa nikahuha, nikahiman di ajli nasabin krono arai nasab. Yang dimaksud dengan mahram adalah orang yang haram dinikah karena nasab. Jadi karena nasab. Atau karena nasab atau kerabat seperti fil seperti hanya ibu, wal binti anak perempuan, wal ukhti saudara perempuan. Jadi orang yang haram dinikah alat dawami, orang yang haram dinikah selamanya. Jadi kalau adik ipar batal enggak? Kalau adik ipar itu batal, soalnya tidak selamanya. Seandainya kakaknya yang sudah dinikah ini meninggal misalnya,
atau dicerai, boleh nikah sama adiknya, maka tidak dikatakan haram dinikah selamanya. Kalau ibu mertua batal enggak? Nah, enggak batal. Karena haram dinikah selamanya. Jadi kalau sudah dinikah anaknya, maka enggak boleh nikah ibunya. Misalnya anaknya mati, istrinya mati, nikah ibu mertuanya nggak boleh. Makanya nggak batal ini. Orodoin ataupun tunggal susuan ataupun tunggal susu. Kal ummi minar rodho wal ukhti minhu, seperti ibu yang menyusui ataupun saudara perempuan yang satu susuan. Misalnya ada laki-laki disusui sama tetangganya, maka anaknya tetangga dengan saya yang menyusu itu namanya saudara satu susuan. Nanti kalau nikah itu enggak boleh. Jadi kalau bersentuhan ini tidak batal. Kenapa? Karena merupakan mahram, karena haram dinikah. Musoharotin ataupun hubungan pernikahan, ataupun ada hubungan pernikahan. Ini kama fi ummi zaujah wa banatiha. Nah, ini tadi yang ditanyakan. Seperti ibunya istri, berarti ibu mertua dengan anak perempuannya, itu namanya ada hubungan apa? Hubungan pernikahan. Karena pernikahan sehingga ibunya menjadi ibunya suami. Nah, ibu mertua, nah, itu namanya mahram, sehingga haram dinikah selamanya. Min ghairi hailin wa qaluhu min ghairi hailin, dengan tanpa penghalang. Jadi bersentuhannya tanpa adanya penghalang. Makanya kalau nanti punya suami misalnya habis sholat ingin bersalaman, ya ininya harus pakai muknahnya, ini ciumnya gini, supaya tidak batal itu. Karena nanti ingin sholat sunnah misalnya, dengan tanpa penghalang. Yukhriju malaukana hunaka hailun falanaqdha hina idzin, maka mengecualikan permasalahan ketika ada penghalang. Kalau bersentuhan ada penghalang, jadi bersentuhan ininya, kainnya, ada kainnya, ini tidak membatalkan pada wudu. Tapi kalau tidak ada penghalangnya,
walaupun nini sudah tua rentak, ini sudah batal. Wa biqalina 'ala dawam ukhtuz zaujah wa ammatiha wa kholatiha fa innahunna yangkudnal wudu. Jadi dikecualikan dari orang yang haram dinikah selamanya dalam kitab tausyikh adalah saudara perempuannya istri dan bibinya Jadi kalau saya dengan bibinya istri itu batal. Dengan adik ipar saya juga batal. Kenapa? Karena tidak haram selamanya. Seandainya istri meninggal, boleh nikah dengan adiknya, boleh nikah dengan bibinya. Makanya batal kalau dengan bibinya. Mudah-mudahan apa yang kita kaji pada malam hari ini sudah jam 9, mudah-mudahan ada guna dan manfaatnya. Mudah-mudahan kita semuanya dijaga oleh Allah dari segala macam penyakit, khususnya penyakit corona yang sedang melanda dunia. Allahumma salli wa sallim wa barik ala Sayyidina Muhammad. Alhamdulillahi rabbil alamin, hamdan na'imin, hamdan syakirin, hamdan yuwafi ni'amahu wa yukafi'u mazidah. Wa ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhika wa 'azimi sultanik. Allahumma salimna wal muslimin min afati dunya wa adzabil akhirah wa fitnati ma innaka ala kulli syai'in qadir. Allahumma ja'alna wa auladana wa dzurriyyatina wa talamidana min ahlil ilmi wa ahlil khair wa la taj'alna wa iyyahum min ahli syarri wa dhair. Rabbana hab lana minas solihin, Rabbana hab lana min azwajina wa dzurriyyatina qurrata a'yuni waj'alna lil muttaqina imama. Allahumma ja'al hadzal makan al-ma'had usyakil Qur'an wa ma haulahu makana mubaraka. Allahumma inna nas'aluka ridhaka wal jannah wa na'udzubika min sakhatika wan nar. Allahumma inna nas'aluka husnal khotimah wa na'udzubika min su'il khotimah. Rabbana ighfir lana dhunubana wa dhunuba walidayna warhamhuma kama rabbayana shighara. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wassalamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Nas'aluka lijabah bisiril Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Arrahmanir rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim khairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Mari kita baca doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Segala kekurangan, kekhilafan mohon dimaafkan. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.